여러분들이 무엇부터 확실히 해야 되느냐? There are many believers and church officers. What is the first thing that we must be sure of? 지금 이스라엘 민족들이 갑작스럽게 지금 탈출해서 나왔기 때문에 정상적 상황이 아닙니다. The Israelites have had a sudden exit, so they're not in their right mind. 이때 하나님이 눈에 안 보이는 굉장한 것을 주신 겁니다. But at this time, God gives them something tremendous unseen to the eyes. 매년 3번씩 절기를 지키라. 3 times every year you are to celebrate a festival 그 to 말은 me. 뭔 말이죠? What does that mean? 매년 지키라. Every year commemorate this, 그 말은 각인시켜라. meaning imprint this. 그래야 사는 겁니다. 뿌리 내리게 해라. That's the way to live. Root down in it. 체질화시켜라 이 말이죠. Make it your nature. 해방돼 나온 무교절. It's the Passover in which they had freedom. 하나님의 능력을 맛본 맥추절, 쉽게 말하면 오순절. And the Feast of Harvest or the Feast of Thanksgiving Harvest where they experience God's power. 우리의 배경은 그 누구보다 크다는 사실을 누리게 만든 수장절. And it's the Feast of Ingathering where they experienced what they had received was greater than anything else. 이걸 각인시키라는 겁니다. He said, imprint this. 자, 오늘 그렇다면 우리는 지금 이 언약을 가지고 지금 가야 되는데 먼저 받아야 될 응답이 뭐냐는 거죠. If that is the case, then holding this covenant, we need to go forward. Then what is the first answer we must receive? 영어 단어 2개는 꼭 기억해야 된다고 보거든요. I believe that students need to remember 2 English words. 테스트 이렇게 할 때는 눈에 안 보이는 겁니다. But when we say tacit, it's invisible. 그래서 진짜 응답은 언제 시작되냐면은 저 사람이 눈에 안 보이는 힘을 갖고 있어요. So when do the true answers begin? When that person has an invisible strength, 테스트 파워, tacit power. 프라이어리티, 뭐가 먼저 들어가냐. And what is your priority? 이게 중요합니다. That is important. 그걸로 모든 걸 좌우합니다. Everything is decided by those 2 things. 눈에 안 보이는 힘이 뭐며 뭐가 이 사람에게 먼저 들어갔냐는 거죠. What is the tacit power within you and what has entered into you first? 이걸 지금 광야에서 바꾸는 겁니다. This is what they're changing in the wilderness. 너무 중요해요. It's so important. 도대체 이 광야에서 뭘 주셨느냐 하는 겁니다. And so what is he giving to us in the wilderness today? 첫째입니다. First, 꼭 기억해야 됩니다. we must remember 운명을 뒤바꾸는 기도의 언약을 주었습니다. he gave us the covenant of prayer that overturns our fate. 영원한 구원을 설명하는 무교절 Verse 15, celebrate the feast of unleavened bread that is eternal salvation. 6월절입니다. 양의 피 바르는 날 빠져나왔다. It's the Passover, the day you applied the blood of the lamb, you had Exodus. 애굽에서 나오는 게 중요한 게 아니에요. 흑암에서 나와야 돼요. Coming out of Egypt is not the problem. You have to come out of 운명에서 darkness. 뒤바뀌어야 돼요. You need to overturn your fate. 이 세 절기는 운명을 뒤바꾸는 The 3 feasts overturns our fate. 영원한 구원 6월절. It's the Passover, eternal salvation, 영원한 하나님의 능력 오순절. and the eternal power of God, the Pentecost, 영원한 보좌의 배경 수장절. and the eternal background of the throne, the Feast of Ingathering. 굉장한 거죠. It's amazing. 이걸로 운명을 뒤바꾸는 기도로 누리라 이 말이에요. Our fate is overturned by this, so enjoy it through 이게 prayer. 먼저 눈에 안 보이게 만들어지는 겁니다. And so first, unseen to the eye, tacit way, it's made in us. 이때부터 놀랍니다. 쉽게 세계복음화 문이 열립니다. And it's amazing because from this point on, so easily word evangelization takes place. It's true. 두 번째입니다. Second, 더 중요한 게 뭡니까? more importantly, 광야. 세상을 바꾸는 하나님의 망대 여정 이정표를 각인시키라. in the wilderness, imprint the partisan journey and guideposts that will move the world. 열 기적으로 6월절의 역사에 났습니다. The Passover took place with the 10 miracles. 광야의 기적으로 여정이 나타났습니다. A miracle of the wilderness led to their journey. 수많은 보좌의 배경으로 기적이 나타나요. 이게 이정표입니다. And with the amazing background of the throne, so many miracles took place, but that was the 여러분 ingathering. 그 만들어야 돼요. 언약궤 가는 곳에 하나님의 능력 나타났습니다. So you need to make this your own. Wherever the Ark of the Covenant goes, the work of God was taken. 예수님께서 완성하시고 결론 내렸습니다. And this is what Jesus fulfilled. 망대, 보좌의 망대. The partisan 예수님이 of the throne, Jesus himself. 앞으로 가는 길은 보좌의 여정. And the journey you are to walk is the journey of the throne. 군데군데 사람 살린 일이 벌어지죠. 보좌의 이정표. And wherever you go, you will save people. That's a guidepost of the throne. 여러분 생에 이거는
반드시 체험해야 돼요. And 받을 응답이에요. is an answer that you will receive, so you must experience in your life. 속지 말아야 됩니다. You mustn't be deceived 자신에게. to yourself. 자꾸 속거든요. You're deceived. 세상에 속지 말아야 돼요. Don't be deceived by 또 the world. 사단에게 속습니다. You're deceived by Satan. 왜 이렇게 광야에서 어려움을 많이 보고 응답을 보여줬냐? 두 가지 이유가 있어요. There's two reasons for why they had so much suffering in the wilderness and they saw so many miracles. 우리의 후대들이 세상 살리는 믿음을 가져야 돼요. Our posterity need to have the 그렇죠? faith that will save the world. 여러분이 고난당하는 것처럼 보이지만 그것은 증거가 될 것입니다. It looks like you are in suffering, but that is 흑암은 evidence. 간담이 녹을 것입니다. Because the forces of darkness are melting in 이 언약 fear. 딱 잡으세요. So hold to the covenant 기도로, 믿음으로요. in prayer with faith. 도대체 이 세 절기는 세 번째 뭡니까? Then what is the third? 여러분의 후대와 미래를 살리는 파수꾼으로 여러분 언약을 주셨다 이 말이에요. God has given you the covenant of being the watchman to save posterity and the world. 출애굽에 있었던 많은 증거들을 전달해라. So now relay the many evidences you received during Exodus. 그리고 후대에게 전 세계에 광야에서 주신 게 너무 많습니다. 전달해. And there are so many things they received in the wilderness. Now relay that to the posterity in the world. 그들에게 언약 안에 뭐가 들은지를 전달해 주라. And even now there are people dying within discouragement. Relate to them what was in the Ark of the Covenant. 가나안 입국된 증거들 얘기해 주라. The evidences of entering into Canaan, relay it to them. 오늘 여러분이 진정으로 이 기도가 시작돼야 돼요. You must sincerely begin this prayer today. 이 기도가 시작되는데 증거부터 붙잡아야 되겠죠. If this prayer is to begin, we need to hold to the evidence first. 결론입니다. 증거부터 붙잡아야 되겠죠. The conclusion, what is our evidence we need to hold to first? 아무 힘도 없는 초대교회가 세계복음을 했다니까요. But the early church that had no strength at all did 뭡니까? world evangelization. 세계 237 움직이는 망대 여정 이정표가 만들어진 거예요. Why? Because they had made the partisan journey and guidepost to save the 237 nations and the 5,000 tribes. 여러분이 이 기도를 지금부터 시작해야 됩니다. Then holding to that evidence, we must begin this prayer. 이 기도가 여러분에게 행복해지면 드디어 망대가 서기 시작합니다. And if this prayer becomes happy for you, then finally the partisan is 드디어 raised. 치유가 되기 시작합니다. Finally, healing takes place. 여러분 이 기도가 여러분에게 너무 능력이 되면 세계복음화가 시작돼요. And if this prayer truly becomes your power, then world evangelization will begin. Come for that. 인생 운명을 바꾸는 새 절기를 찾으라. Find the three feasts that will overturn your life and fate. 세상 바꾸는 망대 여정 이정표를 세우는 새 절기를 누리라. Enjoy the three feasts that raise the partisan journey and guideposts that will save the world. 꼭 해야 돼요. You must do this. 그렇죠. Isn't that right? 후대와 세상 바꾸는 파수꾼으로 서라. Stand as the watchman that will save posterity and the world. 그러려면 딴 거 없어요. 우리는 증인입니다. 증거를 붙잡아야지. In order to do that, there's nothing else to it. We're witnesses, so we hold to the evidence. 그래서 이 보좌의 망대 여정 이정표가 새 절기란 말이에요. 이거 누리는 시간이 가장 행복해. So the partisan journey and guideposts, that is the three feasts, 그렇죠. the time of enjoying that should be your happiest 이때부터 time. 시작됩니다. That's when things begin. 여러분 뭘로 행복합니까? 그걸로 인생 끝납니다. What are you happy with? With that, your life is decided. 보좌의 망대 배경 언약 이정표를 누리는 것이 너무 행복해. It needs to be so happy that you are enjoying the partisan journey, guideposts, and the background of the 이게 throne. 너무 힘이 돼. That should be power to you. 답니다. That's everything. But 새 the works of the 응답이 kingdom of God. 여러분을 기다리고 있습니다. New answers are awaiting you. 오늘 이 언약 굳게 잡게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ that you hold to this. 오늘 이 광야에서 가장 어려운 것을 얘기했어요. 今天讲了在这个旷野之中最困难的部分， 그런데 이게 축복이에요. 可是这个是祝福。 하나님은 축복 아닌 것은 주시질 않습니다. 如果不是祝福，神绝对不会赐下的。 여러분이 망한 것처럼 보이지만 그게 축복이에요. 各位看上去要失败了，但那个是祝福。 오늘 뭐라고 말씀하신다고 하니까요. 今天讲的是什么呢？ 이런 어려운 상황 속에 지금 죽을 판인데 今天是这么困难的情况，他们都快饿死了， 성막을 지으라는 겁니다. 但是让他们建圣墓， 이게 지금 말 됩니까? 这个能说得过去吗？ 그것도 광야길과 힘들게 가고 있는데 并且走在旷野路上非常的辛苦， 이게 하나님의 명령입니다. 但这个就是神的命令。 바벨론에서 고생을 하다가 70년이나 했어요. 돌아온단 말이에요.
以色列在巴比伦受了苦，然后过了70年回来了， 다 돌아오지도 않았어요. 其实他们还没有回来呢。 그런데 하나님께서는 얼토당토한 명령을 하셨습니다. 可是神呢，就是干脆下来一个命令， 성전을 재건해라. 让他们重建圣殿。 지금 핍박을 받아서 완전히 다 막혀버린 초대교회를 보고 하나님께서는 세계로 나가라는 겁니다. 现在初代教会遭受了一切逼迫，门全部都关闭了。可是神对他们说：“你们要走向世界， 모든 족속 만민 땅끝으로 가라. 你们要去万民万族，要去地极。 말이 안 되지만요 그렇게 되졌어요. 虽然真的说不过去，但是最终变成了那样。 오늘 새 가족으로부터 목사님, 장로님까지 기억해야 될 새 절기를 얘기했어요. 今天讲了，从我们新家族直到牧师、长老为止，一定要记住的3节期， 이게 모든 것입니다. 这个就是全部， 운명을 바꾸는 거예요. 是改变命运的， 광야를 바꾸는 거예요. 是改变旷野的， 미래를 바꾸는 겁니다. 改变未来的， 그렇죠. 对吧？ 이거는 항상 누려야 돼요. 这个是时常要享受的。 근데 이걸 항상 누릴 성취하는 장소가 필요한 거예요. 但是要有时常能够享受的，并且成就的场所， 이게 성막입니다. 这个是圣幕。 흑암을 완전히 무너뜨리는 망대를 세우라는 겁니다. 要建立完全摧毁黑暗的望楼， 이게 성막이에요. 这个是圣幕。 성막 중심으로 가라는 겁니다. 要从现在起以 그렇죠 圣母为中心来行走，对吧？ 성막 중심으로 가라 이 말은 24 이 능력으로 가라. 以圣母为中心来走，就是说24小时借着这个能力来行走。 같은 말인데 회막 중심으로 가라. 以同样的话，也就是说以会幕为中心来行 성막이 走。 회막입니다. 这个圣母也指会幕。 회막을 왜 회막이라고 합니까? 为什么讲会幕呢？ 모이니까 예배 중심으로 가라는 거예요. 因为要聚在一起，以礼拜为中心来走。 더 중요한 거 更重要的， 장막 중심으로. 以帐幕为中心。 장막 중심은 뭡니까? 以帐幕为中心什么意思呢？ 여러분들이 살고 있는 집 방향을 전부 성막 쪽으로 돌리라. 你们所住的家的方向，全部都向着那样的圣幕。 흑암에서 빠져나오면 중요하지만 참 능력을 주겠다는 거예요. 从这个黑暗当中摆脱出来也重要，但是要赐给他们真能力。 참 능력이 뭡니까? 真能力是什么呢？ 출애굽할 때 일어난 기적 있잖아요. 出埃及的时候有了这样的奇迹，对吧？ 이거를 자손 대대로 정해야 되니까 성막 중심으로 각인을 시켜라. 这个要传给子孙后代，所以要以圣母为中心，给他们刻印下来。 광야길을 갈 때 많은 일을 만납니다. 所以走在旷野的路上会遇到很多的事情。 이때 하나님의 능력이 뿌리를 내리는 거예요. 那个时候起，神的能力能够扎 그렇죠 根，对吧？ 그리고 반드시 가나안 정복을 위한 체질을 갖춰주는 게 성막밖에 없습니다. 并且为了征服迦南地，能够形成体制，只有这个圣幕。 참된 응답이 뭔가를 써요. 我们总是求这个假的这个音乐，但是真正的音乐是什么呢？ 지성소에는 보좌의 축복과 천사들의 임함과 언약궤가 있었어요. 这个至圣所里头呢，有宝座的祝福、天使的降临以及这个约柜。 이 응답이 아니고는 우리는 세계복음할 수 없어요. 如果不是这些音乐的话，我们没有 이 办法 응답이 做这个地方 아니고는 다른 사람 살릴 수 없어. 내가 살기도 힘든데 말이에요. 如果不是这些音乐，我自己也很难，怎么能够去救活别人呢？ 여러분은 이 성소에서 성전을 준비하는 속에서 도대체 내가 보아야 할 3가지 뜰 중 하나는 뭐냐? 봐야 되겠죠. 各位，你们在这个圣所当中，你们要准备这个圣殿里头，那么这你们要看的3个愿当中的一个是什么？你看 내가 到 평생을 놓고 기도하는 다민족은 뭐냐? 我一辈子要为了这个多民族祷告的多民族是什么呢？ 예, 안 하더라도 생각을 해야 돼요. 就算我不做，也是我得思考一 그렇잖아요 下，对不对？也是。 도대체 내가 여기에서 보좌의 축복 이루는 금토일은 뭐냐? 我在这里真的是成就宝座祝福的周末3休日到底是什么呢？ 생각해야 돼요. 真的得好好想一 이게 想， 그림이 확실해야 됩니다. 这个蓝图必须得变得确实才行。 지금 전 세계는 병들어 죽을 건데 앞으로 더 묵상 시대를 나는 어떻게 이 교회에서 열 거냐? 现在全世界都在生病死去，今后我要怎么样在这个教会里头开展默想时代呢？ 이거거든요. 就是这 이 个 세 部分。 가지가 없으면 망한단 말이에요. 이걸 기도하는 배경이 오늘 새 절기처럼
망대 여정 이정표란 말이에요. 祷告这些的背景就像三节期一样，对吧？望楼里程碑， 자, 이 기도가 굉장히 행복해야 돼요. 这个祷告得非常的幸福才行。 오늘 저녁에도 내일도 이것으로 능력 얻어야 돼요. 今天晚上也好，明天也是得靠着这个得到能力才行。 나라는 기준이 없어져 버렸어요. 也就是说，没有了我这样的基准啊， 그렇죠? 对吧？ 왜냐? 为什么呀？ 달라져 버린 거예요. 就是变得完全不一样了。 주인과 기준이 달라져 버린 겁니다. 也就是说，主人与基准变得不一样了， 이게 중요합니다. 这个非常重要。 예수님께서 땅 끝까지 이르러 정인이 되리라. 所以耶稣说要到地极做主的见 예, 证。 늘 중요했지만은 울산에 와서 지금 지나는 이분 1부, 2부 메시지는 중요합니다. 모르면 절대 안 돼요. 虽然都很重要，但是我感觉来这个蔚山的时候，一部、二部信息非常重要，不知道的话绝对不行。 아무것도 낙심하지 말고 새로 시작하는 축복이기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 愿大家什么都不用忧虑担心，真的奉主的名，愿你们有全新的开始。 영원한 절기의 시작. 광야길에서 눈에 보이지 않는 힘을 기르게 하시고 나의 평생의 우선순위가 바뀌게 하시니 감사드립니다. 나에게 운명을 뒤바꾸는 기도의 언약을 주셨음을 믿습니다. 광야를 걸으며 양의 피를 바르는 날 해방된 유월절. 영원한 하나님의 능력 오순절. 영원한 보좌의 배경 수장절을 기도로 누리게 하옵소서. 기도 속에서 운명이 뒤바뀌고 세계복음화 문이 열림을 보게 하옵소서. 광야길에서 세상을 바꾸는 하나님의 망대 여정 이정표를 각인하게 하사 나를 통해 후대들이 세상 살리는 믿음을 보게 하시고 나의 증거가 현장에 전달되어 흑암이 무너지게 하옵소서. 이를 넘어 하나님이 내게 주신 증거를 후대에게 전달하여 미래를 살리는 파수꾼으로 서게 하옵소서. 하나님의 증거를 굳게 붙잡고 복음으로 가장 행복한 세계복음화의 여정을 가게 하옵소서. 광야에서 가장 어려운 축복. 가장 어려운 광야길에 최고의 축복을 준비하시고 성막 지을 것을 명령하심을 감사합니다. 이 일에 가장 기쁜 마음으로 나의 모든 것을 들여 세밀하게 인도받게 하사 하나님이 준비하신 하늘의 축복과 땅의 축복을 회복하게 하옵소서. 성막은 세절기 응답의 성취 장소임을 믿습니다. 성막 중심, 예배 중심으로 나의 모든 삶의 방향을 맞춰 흑암에서 완전히 빠져나오는 망대를 세우게 하옵소서. 출애굽의 하나님의 능력이 나에게 각인되게 하시고 광야길 많은 문제 속에서 뿌리 내리게 하시며 가나안을 정복할 정도로 체질되는 참 능력을 체험하게 하옵소서. 참된 응답인 성막 안에 있는 보좌의 축복을 회복하여 세계복음화를 보게 하옵소서. 성전 중심으로 셋들, 금토일, 묵상시대를 회복하게 하시며 개인은 하나님의 망대, 여정, 이정표 속에 있는 능력과 행복을 찾게 하사 모든 기준이 그리스도가 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는
모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.